Check. Okay, praise the Lord. Now welcome Pastor Hannah to come and share God's word. എന്നെക്കാട്ടിലും ഒത്തിരി മലയാളം കൂടുതൽ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു അല്പം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമായിരിക്കും. So ഇടയ്ക്ക് but she's going to start off and then we'll go. Yeah, I will do my best. ഞാൻ എൻ്റെ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട്. It's really happy to be here. We feel at home. I feel at home. And just being here, watching all of you is just like our church back at ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ church പോലെ തന്നെ, the love, the relationships. So I really felt like, we were back home. And also your heart for God, രാവിലത്തെ worship ആണേലും കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം is very, very present here. And your passion for God, I really believe, Pastor and both of them, Pastor Bindu also, that they're leading you all into revival. And ഈ ആഴ്ച ഈ മീറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം I was really praying that through this, I know it's a marriage seminar, so നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഏകദേശം പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മാറി നല്ലൊരു ഹാപ്പി ഫാമിലി ലൈഫിലോട്ട് കുറച്ചുകൂടെ പോകാനേ ചിന്തിക്കത്തുള്ളൂ. ബട്ട് we see a greater vision in a godly family. And then in our church, ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിലും ഉണർവിന് വേണ്ടി we are going after revival. Like your church name, Middle East Revival Church. And I believe this church is also going after revival. Yeah. So ഞങ്ങൾ റിവൈവൽ എൻ്റെ പുറകെ പോയി തുടങ്ങി 2-3 years ആയി, where we said we going after this. We want to see ചർച്ചിലാണേലും ഈ ദേശത്താണേലും ഒരു ഉണർവ് ഞങ്ങൾക്ക് കാണണം. And ഉണർവിൻ്റെ definition as we are going after it, we define it now as people loving Jesus passionately. യേശുവിന് വേണ്ടി ഗിവിങ് ഓൾ, മേക്കിംഗ് ലൈഫ് ട്രാൻസ്ഫോമിങ് ഡിസിഷൻസ്. കർത്താവിന് വേണ്ടി കുറേ റാഡിക്കൽ തീരുമാനങ്ങൾ ആൾക്കാരുണ്ടാക്കി തുടങ്ങും. അതാണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇൻ മൈ ഹാർട്ട് വാട്ട് ഈസ് റിവൈവൽ. ആൻഡ് വി റിയലൈസ് റിവൈവൽ ഹാസ് ടു ബിഗിൻ ഇൻ ദ ഫാമിലീസ്. ആമേൻ. ഓരോ കുടുംബത്തിൽ റിവൈവൽ വന്ന് തുടങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഈ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ചർച്ചിൽ റിവൈവലോ ഈ ദേശത്ത് റിവൈവൽ നടക്കത്തില്ല. സോ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങി. ആൻഡ് about 1 or 2 years now, family wise പേരുകൾ ഓരോരുത്തരുടെ അടുത്ത് we started giving out prayer lists to the intercessors. ഓരോ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ഈ കുടുംബത്തിൽ ഉണർവ് വരണം, ഈ കുടുംബത്തിൽ ഉണർവ്, just specifically revival in the family, where as families they will transform. And through that only we believe revival will come into the church, and through that the revival will flow into the land. Amen. Yeah, through your revived family, നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ വരുന്ന ഉണർവ് കണ്ട് അപ്പുറത്തെ വീട്ടുകാർ വന്ന് ചോദിക്കണം, ഇവിടുത്തെ പിള്ളേർക്ക് എന്ത് പറ്റി, ഇവിടുത്തെ പിള്ളേരെന്താ ഇങ്ങനെ, അല്ലെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ എന്താ ഇങ്ങനെ. That's how the revival spreads, right? So our vision for this seminar is not just happy families or problem-free marriages. We are believing for revival. Amen. People loving Jesus, and it begins in the home. I want to start with a scripture in John 17. A scripture we all know. This was Jesus' last prayer. Karthav crucial before he dies on the cross, he's praying for the church. Okay, verse 20. Neither pray I for these alone, but for them also who will believe on me through their word, that they all may be one, as you, Father, are in me, and I in you, that they also may be one in us, so that the world may believe that you have sent me. And the glory which you gave me, I have given them, that they may be one, as we are one. When God made Adam and Eve, ആഡമിനെ അവയും സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞ്, what did he tell them? What was the words that he used to, what did he declare over them? Be fruitful, multiply, right? Subdue the earth. അവരെ ഒരുമിച്ചാണ് കർത്താവ് ഈ മാൻഡേറ്റ് കൊടുത്തത്. Be fruitful, that was to both of them together. And he said, so a man will leave his father and mother and will cleave to his wife, and the two will become
one. Amen. Jesus' last prayer before he leaves to the Father will have been very important. അല്ലേ? കർത്താവ് അവസാനമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഡിസൈപ്പിൾസിന് വേണ്ടി, ശിഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടി. സോ അത് കർത്താവിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രെയർ ആയിരിക്കും, അല്ലേ? ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഹീ ഈസ് ലാസ്റ്റ് പ്രേയിങ്. ഹീ സെയിങ്, കർത്താവേ, ഐ പ്രേ ദാറ്റ് ദേ ഓൾ ബി വൺ ലൈക്ക് യു ആൻഡ് മീ ആർ വൺ. നമ്മൾ ഒന്നായിരിക്കുന്നത് പോലെ ഇവരും ഒന്നാണ്. എന്നാലേ the world will know that they are my disciples. Amen. So the oneness he prayed for in the church was the key to the world knowing that we are his disciples. Like Pastor said, the vision of this church, like it is for us, is go and make disciples. And we cannot make disciples till we become one. And then he said, the glory which you gave me, അതേ ഗ്ലോറി ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നു, so that they can be one. And this oneness has to begin in the family. Like he said, two shall become one. When each family unit, husband and wife, two completely different people, learn to അവരുടെ രണ്ടായിരിക്കുന്ന എല്ലാം മാറ്റി വെച്ച് രണ്ടുപേരും ഒന്നാകാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരുമയിൽ നിന്ന്, റൈറ്റ്? Yeah? Okay. In that oneness, imagine every family here grows in oneness. And then as a church you grow in oneness. The world will know that you are his disciples indeed. And the glory which he gave to Jesus, അതേ ഗ്ലോറിയാണ് നമുക്ക് തരുന്നത്, നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നാകാൻ. Amen. It is impossible for disciples to become one if husband and wife cannot be one. Amen. And the enemy knows that. കുടുംബത്തിലൊരു പ്രശ്നം കൊണ്ടുപോകാം, പിന്നെ അവരെ എങ്ങനെയും എല്ലാ ഞായറാഴ്ച കുറച്ച് പാട്ട് പാടാനൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന കാര്യം അങ്ങ് നടന്നു. They are also happy, the devil is also happy. Because the things that happen in the home can be kept under cover. ആരും കാണാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങൾ വീട്ടിൽ we can do. And in the church we can pretend like we are one. So oneness has to begin in the family. And take this as part of your vision for reaching the nations. Amen. My oneness with my husband is for the transformation of the land. Amen. Isn't that a great vision? Yeah, so even as we were praying for this, we really believe that through each home coming together, that this land will be blessed. Amen. Yeah, so, the goal in most marriages is more to maintain peace. കുറേ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെയും വഴക്കിടാതെ ഒരാഴ്ച അല്ലെ 2 മാസമൊക്കെ പോകുമ്പം ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് തിങ്. കുറേ നാളായി വഴക്കിട്ടിട്ട്, റൈറ്റ്? സോ ദ ഗോൾ ഇൻ മെനി മാരേജസ് അലോങ് ദി ഇയേഴ്സ് ബിക്കംസ് സംഹൗ പീസ്ഫുള്ളി വിതൗട്ട് എനി മേജർ പ്രോബ്ലംസ് ജസ്റ്റ് ഗോ ഓൺ വിത്ത് ലൈഫ്. ബട്ട് വാട്ട് ഈസ് ഗോഡ്സ് ഗോൾ ഇൻ മാരേജ്? ടു ബിക്കം വൺ. And unless we are constantly moving towards that goal, ആ ഗോളിലോട്ട് ഇപ്പം ജീവിതത്തിൽ എന്ത് നടന്നാലും ഈ ഒരു ഗോളിലോട്ട് ഞാൻ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് വന്ന് പീസ് കാണും. നമ്മൾ തമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടോ? വലിയ വഴക്കൊന്നുമില്ല, പീസ്ഫുള്ളാണ് വീട്. പക്ഷെ ഒന്നാണോ? അല്ല. പീസുണ്ട്, രണ്ടുപേരും അവരുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നു, പീസ്ഫുള്ളായിട്ട് രണ്ടുപേരും രണ്ട് വഴിക്ക് പോവാം വഴക്കില്ലാതെ. പക്ഷെ ഒന്നാണോ? അല്ല. ആൻഡ് ഗോഡ്സ് ഗോൾ ഈസ് ടു മേക്ക് us വൺ. ഒന്നാണെങ്കിൽ കുറച്ച് പാടാണ്. യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഹാർഡ് ഫോർ ടു ടു ബിക്കം വൺ. For two to become one, what do you think it will mean? What all will it mean for two to become one? What will it take out of you to have to become one? Yeah, you can sacrifice, forgiveness, a lot of adjustments, but it is easier for two to stay as two. And that is what happens. Most marriages, ആദ്യത്തെ ആ ഫ്യൂ ഇയേഴ്സിൻ്റെ വഴക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, ഇത് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വഴക്കിടും, അല്ലെ അത് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വഴക്കിടും. സോ നമ്മൾ പറയാതിരിക്കും. സോ രണ്ടുപേരും ഹാപ്പിയാണ്. ഞാൻ ഒരിക്കലും അതിന് തിരിച്ച് മെൻഷൻ ചെയ്തില്ല, കാരണം എനിക്കറിയാം ആ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ അങ്ങ് എക്സ്പ്ലോഷൻ ആണ്, റൈറ്റ്? സോ ആൻഡ് അച്ചച്ചാൽ ഓൾസോ ലേൺ
എൻ്റെ അടുത്ത് ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്നാണ് ഒരു എക്സ്പ്ലോഷൻ. അഗൈൻ ലൈക്ക് ഐ സെഡ്, വി ബോത്ത് കം ഫ്രം വെരി വെരി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫാമിലീസ്. I had a difficult relationship with my father. So, like he said, I saw a lot of violence and anger in my home growing up. And Achacha had a lot of issues with his mom. And so, ഞാൻ വളരുന്ന പൊതുവെ അഗെൻസ്റ്റ് മെൻ ഒരു ഫിയറും ആങ്കറും വെച്ചാണ് ഞാൻ വരുന്നത്. വൈൽ Achacha came with a lot of negative emotions towards women. So രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ യു ക്യാൻ ഇമാജിൻ പെർഫെക്റ്റ് റെസിപ്പിയാണ് ഡിസാസ്റ്ററിന്. ആണുങ്ങളെ പറ്റി എന്തേലും ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ Achacha gets angry. പെണ്ണുങ്ങളെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉടനെ എൻ്റെ ഡിഫെൻസസ് എല്ലാം പോകും. പെണ്ണുങ്ങളെ I'll start fighting for the women because I was on the women's fighting for the rights of the women. And we realized ഈ വിഷയം എന്തേലും ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നാൽ തന്നെ we both are reacting. We traced it back to the pain inside our own lives. ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെ ഹൃദയത്തിൽ വന്ന വേദനകൾ കാരണം ഈ ഒരു ടോപ്പിക് ഇടുമ്പോൾ രണ്ടുപേരും റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് വിഷയം കാരണമല്ല, അകത്തിരിക്കുന്ന വേദന കാരണം. Then we had to take it back to God. കർത്താവ്, എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ എന്തൊക്കെയായി എന്തൊക്കെ വിഷമങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരുന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോഴാണ് പിന്നെ അത് പീസ്ഫുള്ളി കേൾക്കാൻ ഒക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് ഐ റിയലൈസ് ദറ്റ് ഇതേ കാര്യം കേൾക്കുമ്പോൾ വേറെ പലർക്കും ഒരു വിഷമവും ഇല്ല. എനിക്കെന്താ അന്നേരം കേൾക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ദേഷ്യം. And I realized that it was my pain that was causing me to react. Now, if we did not pursue that, പിന്നെ രണ്ടുപേരും ആ ടോപ്പിക്ക് പറയാതെ അകത്തും മനസ്സിൽ കിടപ്പുണ്ട്, ഹൃദയത്തിലും വിഷമമുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വെച്ച് മുന്നോട്ട് പോകും, വർഷങ്ങൾ പോകും. ഒന്നാണോ അല്ല, കൂടെ ജീവിക്കുന്നുണ്ടോ, സമാധാനമുണ്ടോ, അതെല്ലാം ഉണ്ട്, സ്നേഹമുണ്ടോ അതും ഉണ്ട്, കൂടെ മിനിസ്ട്രിയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. We minister together, we preach together, but there are a lot of areas that we cannot become one in. And we realized that our distance was not healthy because we're comfortable with that. എനിക്ക് വലിയ വിഷയമൊന്നുമില്ല, അതങ്ങനെ അങ്ങ് നിൽക്കുന്നതിന് വിഷയമില്ല. പക്ഷെ ദൈവത്തിൻ്റെ പേർപ്പസ് ഫുൾഫിൽ ആവാനോ അല്ല. കാരണം ഞാൻ കംഫർട്ടബിൾ ആകുമ്പം ഐ എം നോട്ട് ബിക്കമിങ് ലൈക്ക് ക്രൈസ്റ്റ്. അല്ലേ, യേശുവിന് കംഫർട്ടബിളായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കാനായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഇവിടെ വരത്തില്ല. Right? If I want to become like Jesus, I have to inconvenience myself to try to become one. I realize that is God's heart. God wants, and the more one we become, the more powerful we are together. Amen. ഇച്ചിരി ഫിസിക്സ് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ഇച്ചിരി ഫിസിക്സ് ഉണ്ട്. ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷനും ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷനും ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? Little bit. Yeah. Nuclear fission is the atom bomb. It is based on the principle of one molecule splitting into two. Years later, they discovered nuclear fusion, which is what they use for the hydrogen bomb, where two atoms, they use power or they use energy to fuse it. The power in nuclear fusion is 1,000 times greater than that in nuclear fission. The power in separating cannot be compared. The power of nuclear fusion can destroy whole cities. Nagasaki, Hiroshima, because of other nuclear fusion bombs changed the whole. We talk about fusion, it can destroy the whole earth. God knows the power, and He said, if two will become one, ഭയങ്കര ഫോഴ്സ് അതിൽ, ഭയങ്കര പവറാണ്. Amen. If you and your husband, your wife, if both of you can learn to work through the differences, work through the pain, നമ്മുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള വേദനകളും വിഷമങ്ങളും നേരത്തെ നടന്ന കാര്യങ്ങളും ക്ഷമിച്ച് രണ്ടുപേരും ഒന്നായി കഴിഞ്ഞ ഒരു അൺബീറ്റബിൾ ഫോഴ്സാണത്. Amen. The enemy knows that. And staying as two is comfortable, convenient ആണ്. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ലോകം ഞാൻ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തിങ്ങനെ ഇരിക്കും. പക്ഷെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്ലാൻ ഈസ് നോട്ട് ബീങ് ഫുൾഫിൽഡ്. ഹി സെഡ് മൈ ഗ്ലോറി വിൽ ബി റിവീൽഡ് സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ബിക്കം വൺ. ആമേൻ. സോ ആസ് ഫാമിലീസ് ടു മേക്ക് ദാറ്റ് യുവർ ഗോൾ, അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഗോൾ. ആമേൻ. ഏറ്റവും, ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് എ ലൈഫ് ലോങ് ജേർണി. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഐ തിങ്ക് ഈ ജീവിതത്തിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി വൺ ഇൻ എവറിത്തിങ് ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക്. It is a journey. We move towards it. And we are always moving towards it. ഒരു വഴക്കിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ
my tendency is always to withdraw. ഞാനാണെങ്കിൽ I'll walk away and I'll be silent. Most of us women, I think, will identify with that. ഒന്നും മിണ്ടത്തില്ല. വന്നു കഴിഞ്ഞാലും he'll be like, hi, എന്തുകൊണ്ട്? The big face, silence. എന്ത് പറ്റി? ഒന്നുമില്ല. അതിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാം അല്ലേ. പിന്നെ ഒരു കുറേ പുറകെ നടന്ന് എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ തന്നെ that comes out as a whole new fight, right? And when I get upset, I tend to withdraw. Acha for him it was different. He wants to talk and he wants to find out what is the issue and discuss it, while I want to withdraw. And I realized എൻ്റെ ഈ withdraw ചെയ്യുന്ന tendency is എൻ്റെ goal of becoming one-ലാണോ അത്? അല്ല. പക്ഷെ ഞാൻ കൊച്ചിലേ തൊട്ട് കണ്ടും കേട്ടതും ചെയ്തതും എല്ലാം അത് തന്നെയാണ്. വിഡ്രോ ചെയ്യുക, മാറി നിൽക്കുക, തിരിഞ്ഞ് കിടക്കുക. Those are all the mechanisms that I have learned, or the only thing that I have known. But is that moving towards becoming one? No, it wasn't. And when we started working on this, I realized, okay, ഇത് എൻ്റെ ഗോളിൻ്റെ അല്ലേ, ഗോൾ പോസ്റ്റ് അവിടെ കിടക്കുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഗോൾ ഇങ്ങോട്ടാണ് അടിക്കുന്നത് അല്ലേ, എൻ്റെ ഗോളിൻ്റെ എതിരെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ റിയലൈസ് ഒന്നാകണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒന്നാകണമെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് പോകണം അല്ലേ. അങ്ങോട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളുടെ കൂടെ if I want to be one, I can't go in the opposite direction. So എൻ്റെ whole tendencies of withdrawing and turning away and going away, I had to change it for the Lord. It actually had nothing to do with him as much as me doing it unto God. And I had to retrain myself. And even and I think the change actually started with him before it did with me. The first few years of the marriage, like he said, he was the loud one. And in my home, we are 3 girls. We never really have to raise our voices with each other. 3 girls and mummy in one, we are in one bubble. Okay? And so when he starts to, സോ അച്ഛച്ച സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒച്ച എടുത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ദേഷ്യപ്പെട്ടാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒച്ച കൂടുമ്പം അത് ദേഷ്യവും പിന്നെ അടുത്ത അടി പിന്നെ വഴക്ക് ബഹളം എക്സെട്ര. സോ എൻ്റെ പേരൻസ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒച്ച ഇച്ചിരി കൂടിയാൽ തന്നെ ഞാൻ അടുത്ത് വരും. പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണോ, കയറണോ, ഇടയ്ക്ക് വരണോ എക്സെട്ര ആണ് എൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിങ്. സോ ഇവിടെ ഒച്ച കൂടുമ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡിഫെൻസ് എല്ലാം പൊങ്ങി. ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കും, എന്ത് ചെയ്യണം, അടിയാണോ ഇടിയാണോ? ഇനിഷ്യലി that was what I came out of. And so when the അച്ഛച്ചയുടെ ഡെസിബൽ കൂടുമ്പം എൻ്റെ മനസ്സിൽ വേറെ കാര്യങ്ങളാണ് ഓടുന്നത്. And for അവരുടെ വീട്ടിലെ എവ്രി വൺ വീട്ടിൽ കയറിയ എല്ലാവരും വേളമാണ്. അവർ ഭയങ്കര സ്നേഹമായിരിക്കും, പക്ഷെ സംസാരിക്കുന്ന ഡെസിബൽ is like really high and they all speak to each other like that. But there is a lot of love in the home. They never fight. When they're angry, ദേഷ്യപ്പെടുമ്പോൾ ആക്ച്വലി മിണ്ടായിരിക്കും അവരെല്ലാം. സോ എനിക്കത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. നമുക്ക് മിണ്ടാതിരിക്കുമ്പോൾ വളരെ സമാധാനമാണ്, എല്ലാവരും വളരെ ഹാപ്പിയാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ദി ഓപ്പോസിറ്റ് അഗൈൻ where 2 cultures are coming together അല്ലേ. രണ്ട് കൾച്ചേഴ്സ് ഒരുമിച്ച് വരുമ്പം മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഇതെങ്ങനെ ദേഷ്യമില്ലാത്തപ്പോൾ എന്തിനാ ശബ്ദം ഉയർത്തുന്നത്. ആ കോൺസെപ്റ്റ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. അല്ല, ദേഷ്യം ഉള്ളപ്പോൾ വേണം അതെങ്ങനെയാണ് ഈ ഡൈനാമിക് വരുന്നത്. It took us a long time to figure that out. But when അച്ചച്ച found out that ഈ ശബ്ദം ഉയർത്തുമ്പോൾ ഞാനങ്ങ് ഒരു പോക്കിപ്പൈൻ പോലെ I am all ready to fight. And then he can't understand that. കാരണം അവരുടെ വീട്ടിൽ the women are never speak back, never fight back. And I can't understand that. നമ്മൾ ഇച്ചിരി സെൽഫ് ഡിഫെൻസ് വേണ്ടായോ എന്നാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ. അതെങ്ങനെ അങ്ങനെ you will get beaten up or you'll get they'll ride all over you was my thought. So there was one time when I went into the room and വാതിലങ്ങ് അടച്ചു പൂട്ടിയാൻ. And അച്ഛച്ച വെളിയിൽ നിന്ന് he's shocked. He's never seen that kind of behavior. അങ്ങനത്തെ ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ല. ബട്ട് എനിക്ക് എന്തായിരുന്നു, എനിക്ക് സേഫ്റ്റി. അതാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. ഐ എം സേഫ് നൗ. കഥ പൂട്ടിയാൽ പിന്നെ എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാനൊക്കത്തില്ല. ആൻഡ് വെൻ ഹീ റിയലൈസ് ദറ്റ് ഈ ബിഹേവിയർ പാറ്റേൺ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല, സഡൻലി ഐ സോ ചേഞ്ച് ഇൻ ഹിം ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ടൈം. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താലും ഒത്തിരി വഴക്കായിരുന്നു ഇൻ ദ ഹൗസ്. സഡൻലി വാട്ട് എവർ ഐ ഡു വഴക്കില്ല. ഞാനിങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് ചെയ്തില്ല അത് ചെയ്തില്ല, പക്ഷെ ഒന്നും വരുന്നില്ല, വഴക്ക് വരുന്നില്ല.
സ്നേഹം. അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ കുറേ വേർഡ്സ് പറയുന്നു. നീ എൻ്റെ കമ്പാനിയനാണ്, ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചത് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആളെയല്ല, ഒരു കമ്പാനിയനാണ്. ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നതെന്ന് ഓർക്കുമായിരുന്നു. കാരണം മനസ്സിലായി പുള്ളി എന്നോടല്ല ഈ പറയുന്നത്, തന്നെത്താനായി പറയുന്നത്. ഹീസ് ടെലിങ് ഹിംസെൽഫ് ദാറ്റ് ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ച ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആളെ അല്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ മാർക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഈ തന്നെ പറയുന്നത്. ബട്ട് ഈ സെയിങ് ഒരു കമ്പാനിയൻ, നീ ഒരു കമ്പാനിയനാണ്. സോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും തന്നെ. ആൻഡ് ഐ സോ എ ഹ്യൂജ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഹിം. It took me some time to understand. Over a few months or ഒരു തേർഡ് ഇയർ കഴിഞ്ഞാണ് തോന്നുന്നു അല്ലേ, after we came back to Kerala. And as he changed and just started loving me without finding fault, ചെയ്യുന്ന ഓരോന്നിനും കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാ തെറ്റിനും to find fault, he just stopped doing all of that. And he just started giving me a lot of good words. Because he realized that അച്ഛന് മനസ്സിലാകാൻ തുടങ്ങി that issue is deeper. അകത്ത് കിടക്കുന്ന കുറേ സാധനങ്ങളാണ് മെയിൻ ഇഷ്യൂ. അകത്ത് സേഫ് അല്ല, സുരക്ഷിതമായ ഒരു സ്ഥലം കിട്ടാഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ അകത്തുനിന്ന് ഈ വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ. സോ ഹി വെൻറ്റ് ഇൻ ടു എ പ്ലേസ് ഓഫ് ഹെൽപ്പിംഗ് മീ ടു ബി സേഫ്. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് വാസ് മൈ ടേണിംഗ് പോയിന്റ്. സോ ആഫ്റ്റർ എ കപ്പിൾ ഓഫ്, I won't say even months, I think longer than that, എനിക്ക് കുറേ നാളെടുത്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ that Achacha is a safe place. Like he said, I came into the marriage with many plans, plan A, plan B, plan C, ഇങ്ങനെ ഏതാ വിട്ടിട്ട് പോകണം, ഇങ്ങനെ ഏതാ go to this. So I have a lot of stuff in my head. And it took me many years to lay the plans down. ആ പ്ലാൻ എല്ലാം താഴെ ഇട്ടിട്ട് this is the will of, I'm safe here. I'm safe in this place. And through that, അതികൂടാണ് ബ്ലോസം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. I began to come out of my shell and become all that God wanted me to be. And I'm still growing in that. But even today, I was telling him, all of what I think I am today is because of who you've allowed me to be. Because you created a safe umbrella. എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു സേഫ് ഒരു അംബ്രല്ല ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ദൈവം എന്നെ വിളിച്ചതിന് എനിക്ക് അതിനകത്തോട്ട് ഇറങ്ങി കർത്താവിന് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട എല്ലാം ചെയ്യാനുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻറ്റ് പ്ലേസ്, മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടാക്കാനും, to be everything that I am. So like I said, encouraging the husbands to be that safe place for the wives. And after that, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് both of us actually really began to walk in the journey of really becoming one. So നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഹൃദയങ്ങളിലെ ഡീപ്പർ ഇഷ്യൂസ് ആണ്. ആൻഡ് ഈ ഡീപ്പർ ഇഷ്യൂസ് ആണ് മാരേജിനകത്ത് പുറത്ത് വരുന്നത്. നമ്മൾ ആ ഡീപ്പർ കാര്യങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യാതെ സൂപ്പർഫിഷ്യൽ കാര്യങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരുന്നാൽ കംപ്ലീറ്റ് യൂണിയൻ വിൽ നെവർ ഹാപ്പൻ. വി നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വേർ ഐ എം കമ്മിങ് ഫ്രം. ഞാൻ ഈ മാരേജിനകത്തോട് കൊണ്ടുവന്ന എന്തൊക്കെ ബാഗേജ് ആണ്, അല്ലെ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് കൊണ്ടുവന്ന എന്തൊക്കെ ബാഗേജാണ്, അത് മനസ്സിലാക്കി ഇനി നമ്മുടെ ഈ ന്യൂ ഹോം അണ്ടർ ദി കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ് ആണ്. ഇമാൻ. സോ വചനപ്രകാരം നടക്കാത്ത എന്തും നമ്മുടെ ഈ കുടുംബത്തിൽ വി കനോട്ട് അലൗ ഇറ്റ്. It does not have permission to be there. So we laid down a lot of standards. Today I want to talk especially about communication. And like I said, നമ്മുടെ goal is becoming one. അല്ലേ? സോ ആ വണ്ണസിൻ്റെ ഗോൾ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്താൽ the way we talk will be different. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഗോൾ എന്തോ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉള്ളത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണം, മനസ്സിൽ കിടക്കുന്ന എല്ലാം പറയണം, റൈറ്റ്? ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഐ വോണ്ട് ടു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് സം ലെവൽസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഈ ടീച്ചിങ്, ഹാവ് യു ഹേർഡ് അബൌട്ട് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ? No? Okay, maybe the corporates also talk about some amount. Okay, levels of communication. 5 level is, the people often say there are 5 levels. Okay, ഏറ്റവും lowest level of communication is what they call cliched communication. Cliche എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ദിവസവും പറയുന്ന കാര്യമില്ല. ഇന്ന് രാവിലെ ജോലി എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ഓക്കെ ആയിരുന്നു. ചായ ഉണ്ടാക്കുക. ഇന്ന് എവിടെ പോകുന്നത് വൈകിട്ട്? ഞാനവിടെ പോവാം, ഞാനിവിടെ പോവാം. ക്ലിഷേ, അതൊരു ഭയങ്കര മെക്കാനിക്കൽ ഫോം ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. മെനി കപ്പിൾസ്, മെനി ഹസ്ബൻഡ്സ് ആൻഡ് വൈഫ്സ് ആർ ഇൻ ദാറ്റ് ലെവൽ. നോട്ട് ബിക്കോസ് അവർക്ക് അവിടെ നിൽക്കേണ്ടതുകൊണ്ടല്ല, കൂടുതൽ അടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പം
എന്തേലും വിഷമം വന്നു, ഹൃദയത്തിൽ വേദന വന്നു, പിന്നെ തീരുമാനിച്ചു ഇനി ഞാൻ അങ്ങനെ പുറത്തുറന്ന് പറയത്തില്ല, ഇനി ഞാൻ ഈ അച്ചായൻ്റെ അടുത്ത് അതൊന്നും പറയാൻ പോകത്തില്ല, കാരണം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകത്തുമില്ല. അതുകൊണ്ട് അത് ഒരു റിയാക്ഷണറി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ സ്ഥലത്ത് എത്തുന്നതാണ്. വർഷങ്ങളുടെ വേദന കാരണം, വേദന നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാതെ ഹൃദയത്തിൽ വെച്ച് രണ്ടുപേരുടെയും ഇടയിൽ ഒരു വലിയൊരു ഗ്യാപ്പ് വന്ന് പിന്നെ ക്ലീഷേഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി, രണ്ടുപേരും ഓരോ വാളിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൂടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൈയിട്ട് ഒരു ഷെയ്ക്കാൻ്റെ കൊടുക്കും. ഇങ്ങനെയുണ്ട്, രാവിലെ ചായ കുടിച്ചു, ഇന്ന് എന്താ ഉച്ചയ്ക്ക്, ഇന്ന് ഇതാ അതാ. രണ്ടുപേരുടെയും ഇടയ്ക്കൊരു വാളുണ്ട്. ആ വാൾ എന്തിനാ? എന്നെ ഇനി വിഷമിപ്പിക്കല്ലേ, എന്നെ വേദനിപ്പിക്കല്ലേ. എന്നെ വേദനിപ്പിക്കുന്നെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വാള് പണിയാൻ തുടങ്ങും. പണിയുന്ന ആദ്യത്തെ വർഷം തന്നെ നമ്മൾ പണിത് തുടങ്ങും. ഇവിടെ ഞാനൊരു കല്ലിടും, അവിടെ ഒരു കല്ലിടും. പിന്നെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് വലിയൊരു മതിലായി ഫൈനലി ഞാൻ ഈ വാളിൻ്റെ അകത്തും അച്ഛൻ ആ വാളിൻ്റെ അകത്തും. ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് വിൻഡോസും ഉണ്ടാക്കും, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഹലോ പറയാനും ഒന്ന് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാനും. ബട്ട് രണ്ടുപേര് are not one. We have to learn to break down these walls. നമ്മുടെ ഇടയിൽ നമ്മളെ തന്നെ സേഫ് ആക്കി വെക്കാൻ ഇടയ്ക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വാൾസ്. ലോട്ട് ഓഫ് ഹോംസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇഷ്യൂസ്. ഓഫൻ ഐ നോ ഫാമിലീസിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പം പലർക്കും പല വിഷമങ്ങൾ വരും. ഇൻലോസ് ക്യാൻ ബി ദ പോയിന്റ് വെയർ ആ വിഷയം ഇട്ടാൽ ഉടനെ വഴക്കാം. ചിലർക്ക് ഫൈനാൻസസ് ആയിരിക്കും. either the husband spends in a way that the wife does not like, or the wife spends in the way husband does not like. ഫൈനാൻഷ്യൽ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എപ്പോഴും വഴക്കാം. സോ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ എന്താണ് ദാറ്റ് പ്ലേസ്, ഏത് വിഷയത്തിലാണ് ഈ വാള് വരുന്നത്, നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് എന്തിനാ അത് അവിടെ വരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വി ഹാവ് ടു ബ്രേക്ക് ഇറ്റ് ഡൗൺ. ഇൻലോസ് ആണെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ലേൺ ടു ബ്രേക്ക് ഇറ്റ്. വാട്ട് ഇസ് ദി ഇഷ്യൂ? We've also had the same kind of issues. ചില വിഷയങ്ങൾ പറയുമ്പം ഒന്ന് പറഞ്ഞു, why the second time both are flaring up, and we learn to talk about. So cliched communication ആണ് ഏറ്റവും ബേസിക് ലെവൽ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ക്ലിഷേഡ് കഴിഞ്ഞ് the next level is sharing idea or reporting facts. അവർക്കൊരു കുഞ്ഞുണ്ടായി, നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഇവിടെ കല്യാണമുണ്ട്, ഫാക്ട്സ് മാത്രം. I will that's the next highest level. Only facts. Usually വേറെ ഉള്ളവർ പറ്റിയായിരിക്കും. എസ്പെഷ്യലി പാസ്റ്റേഴ്സ് I have seen. ഞങ്ങൾ കുറേ സംസാരിക്കുന്നത് ചേർച്ചിലെ വിഷയങ്ങളാണ്, അല്ലെ ചേർച്ചിലെ ഓരോരുത്തരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം, അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് അങ്ങനെ ബിസിയായി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിഷയങ്ങൾ never get dealt with. So the second level of communication is just reporting facts about others. So as we are listening, think about where your marriage is. Okay? നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഏത് ലെവലിലാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന്. Level 3 is sharing your judgments and ideas. എനിക്കിങ്ങനത്തെ ഒരു ഐഡിയ വന്നു. ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഞാൻ ഐഡിയ പറയുന്നില്ല, കാരണം പറഞ്ഞാൽ ചിരിക്കുമോ എന്നറിയാം, പുച്ഛിക്കുമോ എന്നറിയാം, അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഐഡിയ ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ ചിലപ്പം വേറെ ആരെങ്കിലും അടുത്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഐഡിയാസ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ദർ ഇസ് സംതിങ് ദർ ഇസ് നോട്ട് വൺ. ഹു ഡു യു ഷെയർ യുവർ ഐഡിയാസ് വിത്ത്? ആർ യു അഫ്രെയ്ഡ് ടു ഷെയർ ഇറ്റ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ? ഷെയർ യോർ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്, യോർ ഒപ്പീനിയൻ ഓൺ തിങ്സ്. if you don't feel safe, നമ്മുടെ ഹസ്ബൻഡോ വൈഫിൻ്റെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ communication has broken down. The two are not becoming one. So oneness-ലോട്ട് വളരണമെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും മാറണം, definitely. And both of us have to work towards. So Acha will sometimes tell me, I feel it difficult to talk to you about this particular thing. So he's a better communicator than me, though he said all of those things in the beginning. He's a way better communicator any day. And so he will come to me unemotionally and say, I find it difficult to talk to you about this. ഞാനാണെങ്കിൽ വേറെ രീതിയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും അത് പറയുന്നത്, റൈറ്റ്? അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാ, എറ്റ്സെട്ര എറ്റ്സെട്ര. Some of the laws of communication they say is never use the words never and always. You always do this, you never do that. Okay,
never use the words, these two words, always and never. The better way to communicate is, I feel that often you do this. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അല്ല, എനിക്ക് തോന്നുന്നു, എന്തുവാണെന്നറിഞ്ഞൂടാ, ഇങ്ങനെ പറയുമ്പം പലപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു റെസ്പോൺസ് ആണല്ലോ. അത് എന്തുവാ വിഷയം എന്ന് നമുക്ക് ഇസ് ഇറ്റ് ഈസി ടു ടോക്ക് ലൈക്ക് ദിസ്? ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട്. ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കണ ഇച്ചിരി എഫേർട്ട് വെച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ചിന്തിച്ച് അതിനൊരു സമയവും കണ്ടുപിടിച്ച് വേണം പറയാൻ, അല്ലേ? മറ്റേതങ്ങ് എളുപ്പമാണ്, എപ്പോൾ വേണേലും അങ്ങ് എറിയാം, എപ്പോൾ ഇമോഷൻ വന്നാലും വി ക്യാൻ ത്രോ ഇറ്റ്. ബട്ട് ആ ആരോസ് പിന്നെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കളയാൻ ഭയങ്കര പാടാണ്. അതിൻ്റെ മുമ്പേ വോളൊക്കെ നമ്മൾ പണിത് മൾട്ടിപ്ലെക്സ് ഒക്കെ ആക്കി കഴിഞ്ഞു. Amen. So we need to, communication is very huge. And I think നമ്മുടെ cultural communication, we don't really know, we haven't seen many examples of how husbands and wives communicate. Most of our parents, നമ്മുടെ parents പലരും നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല. We may not have seen how they really interact or talk to each other. Most of it happens inside the room. So we, like Ajay said, നമുക്കൊരു മാതൃക ഇല്ല, നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല എങ്ങനെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ആവുമ്പം വചനത്തിൽ കർത്താവ് എങ്ങനെ സഭയുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കും, അതാണ് നമ്മുടെ മാതൃക. സഭ എങ്ങനെ കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കും, അതാണ് നമുക്കുള്ള മാതൃക. സഭ കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് പറയാത്തതൊന്നും നമുക്ക് പറയാനുള്ള അനുവാദമില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു ലോ നമുക്ക് തന്നെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മാരേജസ് will be transformed. കർത്താവിനോട് സഭയായിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് സഭ പറയാത്തതൊന്നും, പറയുന്ന രീതിയാണേലും എനിക്ക് അനുവദിക്കത്തില്ലെങ്കിൽ I have a blessed marriage. And it does not have to depend on him. അതെങ്ങനത്തെ ഭർത്താവാണെന്നല്ല അതിൽ വിഷയം, അത് ഞാനും കർത്താവുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയാണെന്ന്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിസൈഡിങ് ഫാക്ട്. ഞാൻ എന്നെ തന്നെ എത്ര അക്കൗണ്ടബിൾ ആക്കുന്നുണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത്. എൻ്റെ ഓരോ വേർഡ്സ്, എൻ്റെ ഓരോ എക്സ്പ്രഷൻ, നമുക്ക് വേർഡ്സ് ഇല്ല, നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ 7% ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ. ഇഫ് യു നോ, 93% ഈസ് നമ്മുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ്, നമ്മുടെ ടോൺ ആൻഡ് ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻ. ഇപ്പം ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ആ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കിൽ ഞാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ഈസ് ഓൺലി 7%. സോ 93% കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ രീതി, എൻ്റെ മുഖത്തെ എക്സ്പ്രഷൻ, ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച ടോൺ, ഇതാണ് കൂടുതൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Amen. So then how important it is that we all learn to be good communicators. അല്ലേ, ഞാനത് കണ്ടില്ല, എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ അന്ന് പറയാനൊക്കത്തില്ല എന്ന് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞു, അല്ലേ? സോ ആ ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് ഇനി നമ്മൾ ആരും കൊണ്ടുവരത്തില്ല. എൻ്റെ വീട്ടിൽ കണ്ടത്, even my children, I have not told them the things I have grown up watching, because I didn't want to even put those things into their heads. അവർ കാണുന്നത് വേറെ ഒരു കൾച്ചറാണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി. അവർ കാണുന്നത് they must see കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹമുള്ള ഒരു കുടുംബം മാത്രമേ, was my decision. ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ പിള്ളേർ ഞങ്ങളെ അക്കൗണ്ടബിൾ ആക്കുമ്പം we submit to that. For example, like he said, മോള് വന്ന് സോറി പറയുമ്പം ഉടനെ വരുന്നത്, നീ ഒന്ന് പോയിരിക്കണി, നിനക്കെന്താ അറിയാം ആണ് ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ്ലി വരുന്നത്. We want to tell them, you don't know anything, you don't know what the issue is, you go and study. But we chose, ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ച് ഞങ്ങൾ അതിനെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യും. മോള് പറഞ്ഞതാണെങ്കിലും, because we want her to know we are genuine, we are truly we want to be disciples. So പിള്ളേർ പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത്, ഭയങ്കര പാടാ, ഒത്തിരി താഴ്മ വേണം അതിന്. പിള്ളേർ പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കൊച്ചു പിള്ളേരെ പോലെ ഓക്കെ ശരി സോറി, അപ്പായം പറ സോറി, ഇപ്പം ഞങ്ങൾ പഠിച്ച അവരുടെ മുന്നിൽ വഴക്കിടത്തില്ല, വെരി റെയർലി. കാരണം അറിയാം പിള്ളേർ ഉടനെ നോക്കും, അവർ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഓരോ ആഴ്ച സഭയിലാണേലും മാരേജ് സെമിനാർസിനാണേലും ഞങ്ങൾ പറയുന്നത്, ആൻഡ് ദേ ഹോൾഡ് us accountable to that. ആൻഡ് ഞങ്ങൾ പെർമിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് to them, allowing them to use what we spoke. ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതിനെ തിരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാനുള്ള, we've given them that place. And that is our choice, because we want to be disciples. Amen. So the third level of communication is sharing ideas. Okay, sharing ideas, sharing your opinions.
The fourth level of communication is sharing your feelings. Is there a translation for that? Feelings? Emotion. Vigaram. Yeah, Vigaram? Vigaram, okay. Emotion. Yeah. സോ നാലാമത്തെ ലെവലാണ് നമ്മുടെ വികാരങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലെവൽ. ആൻഡ് ആ ലെവൽ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഫോർ എ ലോങ് ടൈം, ഒത്തിരി നാൾ എൻ്റെ സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഒക്കും. അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഒക്കുന്നില്ലായിരുന്നു. അഗൈൻ ബിക്കോസ് ഐ സെഡ് ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ഹേർട്സ് ആൻഡ് ഓൾ ദീസ് പെയിൻസ്. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഇൻ മെനി മാരേജസ് ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ഇറ്റ്. വി ക്യാൻ ടോക്ക് ടു അവർ മേ ബി അവർ ഫ്രണ്ട്സ്, അല്ലെ നമ്മുടെ വീട്ടുകാരുടെ അടുത്ത് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാം. പക്ഷേ ഹസ്ബൻഡ് അല്ലെ വൈഫ് വരുമ്പം ലെവൽ 1 പോകുന്നത്. ക്ലീഷേഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, അല്ലെ ഐഡിയാസ് മാത്രം, അല്ലെ ജസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഫാക്ട്സ്. ബട്ട് വേറെ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത്, വേറെ ഫ്രണ്ട്സ്, വി ക്യാൻ ടോക്ക് എ ലോട്ട് മോർ ഓപ്പൺലി. അതെന്താണെന്ന് വി ഷുഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട്. ബിക്കോസ് എനിക്ക് എൻ്റെ സ്പൗസുമായിട്ട് എനിക്ക് ഓപ്പണായിട്ട് എൻ്റെ ഇമോഷൻസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ലെങ്കിൽ അവിടെ ദെർ ഇസ് എ വാൾ ദെർ. ആൻഡ് ഐ വോണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ദ വാൾ ഇസ്, സോ ദാറ്റ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒന്നായാലേ കർത്താവ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മാക്സിമം പവർ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി റിലീസ് ത്രൂ അസ്. യാ. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ലെവൽ, level 5, is complete openness or complete truthfulness. And we're journeying there. That is അതൊരു completely without any fear to being in the relationship. And that is the journey. So level 1 is cliched communication. Level 2 is reporting facts. Okay, ഇങ്ങനെ നടന്നു, അവിടെ അങ്ങനെ നടന്നു, ജോലി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഓക്കെ ആയിരുന്നു. Very only reporting facts about others. Level 3 is sharing your ideas. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു, ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു. And to not be afraid. സ്പൗസിൻ്റെ ഐഡിയ കേട്ടാൽ ഉടനെ അതിനെ ഡിസ്പൈസ് ചെയ്താൽ പിന്നെ സ്പൗസ് ഐഡിയ കൊണ്ട് വരത്തില്ല. മീൻ അല്ലെ സ്പൗസിൻ്റെ വികാരം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ കൊച്ചാക്കിയാലോ അതിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും ആ വികാരം കൊണ്ട് തിരിച്ചു വരത്തില്ല. സോ വി നീഡ് ടു ലേൺ, ഹസ്ബൻഡ്സ് ആൻഡ് വൈഫ്സ്, how can I learn to communicate better in the relationship? Okay, some tips on communication, then I think we will close and pray. Now one thing is, if you നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അല്ലെ എന്ത് നടക്കുന്നു എന്ന് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അടുത്ത ആളെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല. So the number one place in being one in marriage is to really know yourself in the presence of God. ദൈവസന്നിധിയിൽ ഞാൻ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത്, എന്നെ തന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും എൻ്റെ സ്പൗസിനെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. പിന്നെ ദ പ്രഷേഴ്സ് ഓഫ് ലൈഫ് ആൻഡ് ദ ഡെയിലി രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വൈകുന്നേരം വരെ ജോലിക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എനർജി ഇല്ല ഇതിനൊന്നും. മോസ്റ്റ് വർക്കിംഗ് പീപ്പിൾ വിൽ അഗ്രി. അതിനുള്ള എഫേർട്ടും ടൈമും അതിനേക്കാളും എളുപ്പം രണ്ടുപേരും ജസ്റ്റ് ഡു വാട്ട് യു വാണ്ട്, ഗോ ടു സ്ലീപ്പ്. ബട്ട് വെൻ വി ഡോണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ ഇറ്റ്, വി വിൽ നെവർ ബെയർ ദ ഫ്രൂട്ട് ആൻഡ് ദ ഹാർവെസ്റ്റ് ഓഫ് എ ഗുഡ് മാരേജ്. റൈറ്റ്? ഇതിപ്പോൾ നമ്മളൊരു ലാൻഡ് മേടിച്ച് എല്ലാ ദിവസവും അതിന് ആപ്പിൾ വരുന്നുണ്ടോ ഓറഞ്ച് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് പോയി നോക്കുന്ന പോലെ അല്ലേ? നമ്മൾ ഒരു വർക്കും ചെയ്തില്ല, ഒരു സീഡും സോ ചെയ്തില്ല. ഒരു സീഡും സോ ചെയ്യാത്ത ലാൻഡിൽ എന്ത് വളരും? ഓൺലി വീഡ്സ്, റൈറ്റ്? ഒന്നും ചെയ്യാതെ കിടക്കുന്ന എന്താണേലും അതിനകത്ത് വീഡ്സേ വളർന്നു വരത്തുള്ളൂ. ആൻഡ് പിന്നെ നമ്മൾ ആപ്പിളും ഓറഞ്ചും കൊലയും ഒക്കെ തപ്പി അവിടെ പോയിട്ട് കൊല വരാത്തപ്പം ദേഷ്യപ്പെടും. എന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും, ദൈവം ഒരു അത്ഭുതം ചെയ്ത് ഒരു കൊല എനിക്ക് എൻ്റെ ഇതിൽ നിന്ന് തരണം. സോ വി പ്രേ ഫോർ എ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് മിറക്കിൾ. ബട്ട് ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് ഹാപ്പൻ ബിക്കോസ് വി ആർ നോട്ട് വില്ലിങ് ടു വർക്ക് ഇൻ ഇറ്റ്. അതിനെ കിളച്ച് അതിനകത്തുള്ള വീഡ്സ്, ഈ വീഡ്സാണ് വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വളരുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും. കയ്പ്, ബിറ്റർനെസ്, ആങ്കർ, ഹേറ്റ്രഡ്, മൈൻഡ് സെറ്റ്സ്. ഇയാളിങ്ങനെ എപ്പോഴും ഇനി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇറ്റ്സ് എ മൈൻഡ് സെറ്റ്. അത് തന്നെ ഒരു വാളാണ്. ഇവക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല, ഇവള് ഇങ്ങനെയാ അങ്ങനെയാ, അതെല്ലാം മൈൻഡ് സെറ്റ്സ് ആണ്. എല്ലാം ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന they're all walls between us. I really believe in the power of prophecy in any relationship. ഏത് റിലേഷൻഷിപ്പും ദൈവം കാണുന്നത്, ദൈവത്തിൻ്റെ കണ്ണ് വേറേതാണ്, നമ്മുടെ കണ്ണ് വേറെ. ദൈവത്തിൻ്റെ കണ്ണിൽ നമ്മൾ ഒരു വിഷയം കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വേറെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവാണ്.
You agree? Right? Even in marriage. Which is why I felt that this morning we should just begin with thanksgiving. Because often നമ്മുടെ കണ്ണിൽ കാണുന്ന എല്ലാം കുറ്റവും കുറച്ചിലും എന്തൊക്കെ ഇല്ല, എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാകാമായിരുന്നു, അവർക്ക് എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ്. ഇതെല്ലാം വീഡ്സാണ്. This all weeds growing in our hearts. The God's perspective is always thanksgiving. And the Bible says thanksgiving is the first step into the presence of God. I will enter his gates with thanksgiving and come into his courts with praise. ദൈവ സാന്നിധ്യം വരണമെങ്കിൽ നമ്പർ 1 തിങ് അവിടെ താങ്ക്സ്ഗിവിങ് വേണം, അവിടെ നന്ദി വേണം, ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് വേണം. ആമേൻ. ദൈവപ്രവൃത്തി നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലോ നമ്മുടെ മാരേജിൽ വേണമെങ്കിൽ the number 1 thing to have there is thanksgiving. ദൈവം എനിക്ക് തന്ന സ്പൗസിന് വേണ്ടി നന്ദി. Every day give thanks. Every day give thanks. If you're going through brokenness in any form in your marriage, കുടുംബജീവിതം കുറച്ചുകൂടെ നന്നാവണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്പർ 1 തിങ് ഐ മീൻ എൻകറേജ് യു, പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ സാഹചര്യത്തിലോട്ട് വരണമെങ്കിൽ താങ്ക്സ് ഗിവിങ് is huge. ഈവൻ വിത്ത് ചിൽഡ്രൻ, പിള്ളേർക്കാണേലും നമ്മൾ പിള്ളേരെ കാണുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ വെച്ചാണ്. വി ഷുഡ് പ്രേ. നമ്മൾ ചോദിക്കും, കർത്താവിൻ്റെ കണ്ണ് തരണേ എനിക്ക് എൻ്റെ മക്കളെ കാണാൻ. എൻ്റെ മോളായിരുന്നു 2-3 years ago, maybe less than that, എന്തോ സ്കൂളിൽ എന്തോ വലിയ വിഷയം വെച്ച് ഷീ കെയിം ഹോം ആൻഡ് ഭയങ്കര കരച്ചിലായിരുന്നു. എനിക്ക് വിഷയം ഓർമ്മയില്ല. സോഫയിലിരുന്ന് ഇങ്ങനെ കരയുക. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വാസ് അവൾ ചെയ്യുന്ന എക്സാംസിന് പഠിച്ചിട്ടും മാർക്സ് വർ നോട്ട് ഗുഡ്. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വി ആർ നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ഹെവി ഓൺ മാർക്സ്. ഓർ ആക്ച്വലി ഞങ്ങളുടെ മോളാണ് ഇപ്പോഴും അവൾക്ക് പഠിക്കാനാണ് ആഗ്രഹം. ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് പഠിക്കണ്ട, അടുത്ത ആഴ്ച എക്സാമാണ്, 9th ബോർഡ് എക്സാം കൂടെയാണ് ഈ വർഷം തൊട്ട്. ബട്ട് because we know she likes to study or she is always wanting to study, we are trying to get her to enjoy some other stuff. She plays music well, go half an hour, just sit with the keyboard. And we tell her, don't worry about your marks. We ask her, മാർക്ക് ഇപ്പോൾ കുറഞ്ഞു പോയാൽ എന്ത് പറ്റും? ആൻഡ് പിന്നെ മോളോരം മാർക്ക് കുറഞ്ഞു പോയാൽ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ എല്ലാം മാർക്ക് കൂടും. സർ അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റും? അവർക്ക് കൂടുതലും നിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി അതിലാണോ? മാർക്ക് കുറഞ്ഞു പോയാൽ നിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി കുറയുമോ? ഇല്ല. ഐഡൻറ്റിറ്റിയും മാർക്സും കണക്ട് ചെയ്യല്ലേ. യു ആർ ഹൂ യു ആർ. യു ആർ ഹൂ ഗോഡ് has made you. മാർക്സ് വരും, നീ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, വി ആർ ഹാപ്പി വിത്ത് ദാറ്റ്. വാട്ട് എവർ മാർക്സ് യു ഗെറ്റ്, വി ആർ ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ. മാർക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ഞാൻ പറയും പിള്ളേരോട്, എക്സാമിന് പോകുമ്പം വി ഗിവ് യു താങ്ക്സ്. എന്ത് മാർക്ക് വന്നാലും കർത്താവ് വി സെലിബ്രേറ്റ്. ആൻഡ് ഹർ ഫ്രണ്ട്സ് വിൽ ആസ്ക് ഹർ സംടൈംസ്, എക്സാം കഴിഞ്ഞ് മാർക്ക് കുറഞ്ഞ് അമ്മയൊന്നും പറയത്തില്ലേ? എൻ്റെ അമ്മയൊന്നും പറയത്തില്ല. ദേ നോ ദാറ്റ്. ആൻഡ് വി വർ നോട്ട് ദെയർ ഓവർ നൈറ്റ്. കൊച്ചിലെ മോൾ 1ാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ആയിരുന്നപ്പോൾ എപ്പോഴും വഴക്കായിരുന്നു വീട്ടിൽ. പഠിപ്പിക്കാനിരിക്കുമ്പം ഞാനും അവളും ഒരു ദിസ് എ വാർ സോൺ. ആൻഡ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ടോൾഡ് മീ, her marks are connected to your identity. അവൾ പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിനക്കാ കുറച്ചില്ല. ഞാൻ റിയലൈസ് അത് ശരിയാ. ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മോടെ മാർക്ക് കുറയുമ്പോൾ എനിക്കാ അതിൻ്റെ വിഷമം. ഷീ ഈസ് ഹാപ്പി ആൻഡ് the Lord changed me over here. And I said, you study 1 hour a day, you fail, you get 0, Mama doesn't care. But I want you to study every day. And they took that. So they know today if they work hard, it doesn't matter what marks they get, Appa and Amma are going to be happy. And while she was crying on the sofa, I said, okay, let's just pray. While I was praying for her, I just got a glimpse of, I felt it was the Lord giving me a glimpse of what she's going to be doing with her life. It was just a vision of a few seconds. And I just began to worship God. And I began to prophesy that over her. Since that day, whatever she goes through, I always remind her, do you know who you are? Do you know what you're going to do? Do you know what's going to come out of your life? It doesn't matter what you're going through today. This is Devan ninne vilichadu idinu vendi. And I keep releasing prophetically over the child. And I think all of us as parents, നമ്മുടെ പിള്ളേരെ പറ്റി ദൈവത്തിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ പിടിച്ചെടുക്കണം. നമ്മൾ അത് പ്രവചിച്ച് നമ്മൾ പിള്ളേരുടെ മേളിൽ അത് റിലീസ് ചെയ്യണം. അവരിന്ന് എന്തോ ആണെന്ന് വെച്ച് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഹൂ ദേ ആർ ടുമോറോ. നമ്മൾ അവരെ കാണുന്ന ഇന്ന് അവരുടെ രൂപവും ഇന്ന് അവരുടെ ആ വഴക്കും ബഹളവും അല്ലെ റിബെല്യനിലാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. വി ഷുഡ് പ്രേ, കർത്താവിൻ്റെ വിഷൻ, കർത്താവിൻ്റെ
കർത്താവിൻ്റെ കണ്ണ് തരണേ എനിക്ക്. ആമേൻ. എൻ്റെ മക്കളെ കാണാൻ. ആൻഡ് മാരേജ് ആണേലും കർത്താവിൻ്റെ കണ്ണ്. ഗിവ് മീ യുവർ ഐസ് ടു സീ മൈ സ്പൗസ്. ഗിവ് മീ യുവർ ഐസ് ഫോർ ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻ മൈ മാരേജ്. ഞങ്ങളുടെ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ദൈവത്തിന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഇതുവരെ, അല്ലേ? സോ നമ്മൾ ഈ ചെറിയ വഴക്കും ചെറിയ പിണക്കവും ഒക്കെ വെച്ച് ഇരിക്കുന്നു. വി ആർ ഹാപ്പി വിത്ത് ദാറ്റ്. പക്ഷെ ദൈവം നോക്കുമ്പം ദ ഗ്ലോറി ഓഫ് ഗോഡ് ഇൻ ദ ലാൻഡ് ആണ് മിസ് ഔട്ട് ആകുന്നത്. ആമേൻ. സോ വി മസ്റ്റ് റിയലി പ്ലഗ് ഇൻ ടു ദ പ്രൊഫറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് അവർ ഹോംസ്, അവർ മാരേജസ് ആൻഡ് അവർ ചിൽഡ്രൻ. ആൻഡ് താങ്ക്സ് ഗിവിങ് ആൻഡ് പ്രേസ് ആൻഡ് prophetic words into our families. There's a huge place in that. And husbands, Achacha used to do a lot of that over me. I never used to cook. ഞങ്ങൾ വളർന്നപ്പം മമ്മി കിച്ചണിൽ കയറാനേ സമ്മതിക്കത്തില്ലായിരുന്നു. പോയി പഠിക്കുന്നേ ഉള്ളായിരുന്നു, റൈറ്റ്? സോ when I got married, everything was over the phone. അമ്മ മോര് കറി എങ്ങനെയാ, ഇതെത്ര, ഒരു സ്പൂൺ, ഒരു സ്പൂൺ മീൻസ് ഏത് സ്പൂണാണ്, വലുതാണോ ചെറുതാണോ, ഏത് മെഷർ, എറ്റ്സെട്ര, everything I was calling my mom. And he says that I used to worship him. കാരണം എല്ലാ ദിവസവും ബേൺട്ട് ഓഫറിങ് കൊടുക്കുമായിരുന്നെന്ന്. what do you translate burnt offering മലയാളത്തിൽ? ഹോമയാഗം. ഓക്കെ. എല്ലാ ദിവസവും ഹോമയാഗം അർപ്പിക്കുമായിരുന്നു, റൈറ്റ്? ആൻഡ് അച്ഛൻ എൻ്റെ കൈയൊക്കെ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്, യു വിൽ ബി എൻ അമേസിങ് കുക്ക്, യു വിൽ ബി എൻ അമേസിങ് കുക്ക്. He used to keep prophesying. So it's a good tip for all you men. Prophesy over your wives. Prophesy over your children. I used to dislike cooking. Over the years, even after the children came, I started enjoying. I started liking doing stuff. And ഓരോന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ആൻഡ് ദെൻ ഹി വുഡ് സേ, ഞാൻ അന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചത്, ഞാൻ അന്ന് പ്രവചിച്ചത് നീ നല്ലൊരു കുക്കാവുമെന്ന്. നമുക്ക് ആ പവർ ഉണ്ട് ടു റിലീസ് പ്രൊഫറ്റിക്കലി. പിള്ളേരിലാണെങ്കിലും എന്ത് കാണുന്നില്ലാവരിലും പ്രവചിക്കാൻ തുടങ്ങും. ആമേൻ. ആൻഡ് കർത്താവിൻ്റെ കണ്ണ് വെച്ച് കാണും. ഇന്ന് അവർ വീക്കാണേലും ദൈവത്തിൻ്റെ ബൈ ഗോഡ്സ് പ്ലാൻ, ഗോഡ് ഹാസ് എ പ്ലാൻ ഫോർ ദം. ആമേൻ. നമ്മൾ ആ പ്ലാനിലോട്ട് വേണം അവരെ എത്തിക്കാൻ. ഞങ്ങളുടെ പിള്ളേരാണല്ലോ, വി ടെൽ ദം വേൾഡിൻ്റെ പ്ലാൻ ലോട്ടല്ല നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നത്. ഈവൻ യു ആർ ദ ലോർഡ്സ്. സോ അവർ ജോബ് ഇസ് ടു ഗെറ്റ് യു ടു വേ ഗോഡ് വാണ്ട്സ് യു ടു ബി. യെസ്, about communication, we need to know what is our style of communication. ചിലരുണ്ട് പാസീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റേഴ്സ്, ഒന്നും പറയാതെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും. ഐ വാസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, അല്ലേ? ഇന്ന് ബിഗ് ഫേസ് ഒത്തിരി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും. മുഖം വീർപ്പിച്ചിരിക്കാതിരുന്നാൽ ഭയങ്കര കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് അത്, അല്ലേ? ദേഷ്യപ്പെട്ടിരുന്നാൽ ഭയങ്കര കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ്. ചിലർ അഗ്രസീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റേഴ്സാണ്, പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ അനദർ സ്റ്റൈൽ. കീപ് ടോക്കിംഗ്, അല്ലെ? കീപ് അഗ്രസീവ്ലി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ്. വി കാൺ ബി ഐദർ. പാസീവും നല്ലതല്ല, അഗ്രസീവും നല്ലതല്ല, റൈറ്റ്? വാട്ട് വി വാണ്ട് ടു ഡു ഇസ് അസർട്ടീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. പാസീവ് ആൻഡ് അഗ്രസീവ് ആർ ട്രൈങ് ടു മാനിപ്പുലേറ്റ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ. മീൻസ് ഞാൻ മുഖം വീർപ്പിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുക എനിക്ക് ദേഷ്യമാണ്, സോ എൻ്റെ പുറകെ വരണം, ചോദിക്കണം, എനിക്ക് വേണ്ടത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് തരുന്നത് വരെ ഈ മോഹമായിരിക്കും കാണുന്നത്. ഇസ് വാട്ട് വി ആർ ട്രൈങ് ടു സേ, അല്ലേ? അത് ശരിയാക്കി തരുന്ന വരെ ഞാൻ മോഹം വീർപ്പിച്ചിരിക്കും. അല്ലെ there will be a lot of noise in the kitchen. പാത്രം കഴിയുമ്പോൾ എക്സ്ട്രാ ഒരു നോയ്സ് വെച്ചായിരിക്കും കഴുകുന്നത്. എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഉത്തരം കിട്ടത്തില്ല. പാസീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. പാസീവ്ലി എന്ത് ചെയ്തു, ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ല, ദാറ്റ് ഇസ് ദ തിങ്, അല്ലേ? ഒന്നും ചെയ്യാനാണ് അവിടെ പ്രശ്നം. സോ ബട്ട് വാട്ട് ആർ വി ട്രൈങ് ടു ഡു? നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ്. എനിക്ക് വേണ്ട കാര്യം എനിക്ക് തരുന്നത് വരെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഉള്ളത് അഗ്രസീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, അതും മാനിപ്പുലേഷനാണ്. എനിക്ക് വേണ്ടത് തന്നില്ലെങ്കിൽ ശബ്ദം ഉയരും. ശബ്ദം ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞ് വഴക്ക് കേൾക്കും, ബഹളമായിരിക്കും, അതിൻ്റെ മുമ്പേ ചെയ്തോണം. ദാറ്റ് ഈസ് അഗ്രസീവ് വേ ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് വാട്ട് യു വാണ്ട്. Assertive communication is, I honor you and I know you honor me. And I want to express, എനിക്ക് എന്തോ വേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നു, ഞാനത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ഐ ഗിവ് യു ദ പവർ ടു ഡിസൈഡ് വാട്ട് യു വാണ്ട് ടു ഡു വിത്ത് ഇറ്റ്. അതിന് ദൈവത്തിൽ ഇച്ചിരി ട്രസ്റ്റ് വേണം, അല്ലേ? ആമേൻ. കർത്താവിൽ കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാടാണ്. കർത്താവാണ് എൻ്റെ റിയൽ ഹെഡ് എന്നുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരിക്കലും ആ ഒരു മോഡിൽ
ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കത്തില്ല. ഐ കനോട്ട് I have grown over the years. Earlier when I'm upset with Achacha, the next time I see him, കാണുന്ന ഉടനെ തന്നെ എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള എല്ലാം അങ്ങ് അക്യൂസേഷനായിട്ട് വരും. അക്യൂസ് ചെയ്യുന്ന, how many of us have done that at some point? അക്യൂസ് ചെയ്യുന്ന, ആ അക്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അകത്തുള്ള വിഷമം കൊണ്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. പിന്നീട് ചിലപ്പോൾ അത് ശരിയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇല്ല, ഞാൻ അന്നേരത്തെ വിഷമത്തിൽ അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോയത്, റൈറ്റ്? ആൻഡ് we may not mean it later. Accusing is the enemy's strategy. ആരാണ് അക്യൂസർ വചനത്തിൽ? പിശാച്, റൈറ്റ്? കർത്താവ് is the, thank you, is it open? കർത്താവ്, what is Jesus called in Revelation? He's an advocate. Yeah. സോ നമ്മളൊരു കോടതി നിൽക്കുമ്പം ഒരു സൈഡിൽ പ്രോസിക്യൂഷനും ഒരു സൈഡിൽ ഡിഫെൻഡിങ് അറ്റേർണി, റൈറ്റ്? So Jesus is the defending attorney always. And the enemy is the, have I got it right? The prosecution, right? The one who is bringing the case against you. So in the സ്വർഗത്തിൽ ഒരു കോടതിയുണ്ട്, അറിയാം, courts of heaven. And അവിടെ പിശാച് day and night accusing. ആൻഡ് നിർത്തത്തില്ല, രാവിലെ തൊട്ട് രാത്രി വരെ അക്യൂസേഷൻ. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഓരോരോ വലിയ വലിയ ഫയൽ എടുപ്പുണ്ട് അവിടെ, പുള്ളിയുടെ അക്യൂസേഷൻ. പക്ഷെ അപ്പുറത്തെ ഒരാളുണ്ട്, അഡ്വക്കേറ്റ്. ഇല്ല, ഐ ഹാവ് പെയ്ഡ് ദ പ്രൈസ്. സോ നമ്മൾ അക്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആരുടെ സൈഡിലാണ് നിൽക്കുന്നത്? ദി enemy side. Whose side do I want to be on? When it comes to my marriage, I want to stand with the advocate. But the enemy pulls me to his side. Accuse. ഇങ്ങനെ ചെയ്തില്ല, അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല, എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാ, എപ്പോഴും നമ്മുടെ തലയിൽ കൂടെ ഒരു ടേപ്പ് ഓടുമല്ലോ വിഷമം വരുമ്പം, സെയിം ടേപ്പ്, അതേ ടേപ്പ് അവനിട്ട് പിന്നെ റിപ്ലൈ അടിക്കും. ആൻഡ് അതേ പിന്നെ 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഓർക്കും, അയ്യോ അതൊന്നും സത്യമല്ലായിരുന്നല്ലോ എന്ന് ഓർക്കും, റൈറ്റ്? ദാറ്റ് ഈസ് ദി enemy strategy. And that is his way to bring division. We must choose. ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യണം. ഇല്ല, ഞാൻ അക്യൂസറിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കത്തില്ല. ശരിയാ, വിഷമമുണ്ട്, ഇങ്ങനെ നടന്നു അങ്ങനെ നടന്നു, പക്ഷെ ഞാൻ അഡ്വക്കേറ്റിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ പോവാം ആൻഡ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവാം. I'm going to pray through my anger. Earlier I would just vent, just express everything I felt. And when I learned that I don't want to be with the accuserൻ്റെ പിശാചിൻ്റെ സൈഡിലല്ല ഞാൻ നിൽക്കേണ്ടത്, പിന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കാന്ന്. വിഷമം വരുമ്പോൾ ആദ്യം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും എങ്ങനെ അത് സംസാരിക്കണമെന്ന്. How many have done that? സപ്പോസ് നിങ്ങളുടെ ബോസിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു വിഷയം പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നേരെ അങ്ങ് ചെയ്യോ? ഇല്ല. എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ ഇച്ചിരി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമോ? മനസ്സിലൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുമോ? പ്ലാൻ ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയി പിന്നെ ഓർക്കും, ഇല്ല ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പുള്ളി വിചാരിക്കും അങ്ങനെയാണ്, എന്നാൽ അത് വേണ്ട, ശരി എന്നാൽ ഈ വഴി പോയാലോ, ഈ വഴിയാണെങ്കിൽ പിന്നെ പുള്ളി പിന്നെ എൻ്റെ സൈഡിലായിരിക്കും. നമ്മൾ കുറച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോകുന്നത്. വൈ? ബിക്കോസ് വി ഓണർ ദെം, വി ഹാവ് എ റെസ്പെക്ട് ഫോർ ദെം. വി തിങ്ക് ദാറ്റ് ചുമ്മാ അങ്ങ് കയറി പറയാനൊക്കത്തില്ല. നമ്മൾ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്, അല്ലേ? റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളുടെ മുന്നിൽ ചെന്ന് ഒരു കാര്യം പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച് ആലോചിച്ച് എങ്ങനെയാണ് അത് പറയേണ്ടതെന്ന് വെച്ച്. ദേഷ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ ആ ദേഷ്യത്തിൽ പോയാൽ നമുക്കറിയാം അത് ഡിസോണറാണ്, ഡിസ്റെസ്പെക്റ്റാണ്, റൈറ്റ്? സോ ഇറ്റ്സ് ദ സെയിം ഇൻ മാരേജ്. വാട്ട് ഇഫ് വി ഓൾ പ്രാക്ടീസ് ദാറ്റ് ഇൻ മാരേജ് ആസ് വെൽ? ഹൗ ഡിഫറെൻ്റ് ആർ മാരേജസ് വുഡ് ബി. എനിക്കൊരു വിഷയമുണ്ട്, അച്ഛനടുത്ത് പറയണം. അച്ഛൻ അങ്ങനെ അവിടെ അത് എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ വെച്ച്, അതൊരു സ്ഥിരം വഴക്കായിരുന്നു പണ്ട്. ഇങ്ങനെ മാരേജ് സെമിനാർ എടുക്കുമ്പോൾ 2 കഥ അച്ഛൻ പറയുമ്പോൾ പിന്നീട് ആ പേരിലുള്ള വഴി, അന്ന് അച്ഛൻ ആ കഥ പറഞ്ഞ് എന്താ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയല്ല നടന്നത്, ശരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് നടന്നത്. ടുഡേ ഐ ആം ഓക്കെ, ടുഡേ ഐ ആം സെക്യൂർ. ഇൻ ദി ഏർലി ഡേയ്സ് വി യൂസ്ഡ് ടു ഹാവ് a lot of those arguments. In his, not only marriage, even any preaching, if a wrong story comes out, okay, then there is, I think some pastors will agree with me on, yes. I would vent in the early days. Today, as we learned about honoring one another, and we learned about communication, the effect of good communication. നല്ലതായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്താൽ അത് നമ്മൾ, it's a seed we are sowing. I will reap the harvest of my good communication, and I will also reap the harvest of my bad communication.
ഞാൻ അക്യൂസേഷൻ ഇട്ടാൽ തിരിച്ചെനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 100-fold ഹാർവസ്റ്റ് തിരിച്ച് കിട്ടും അക്യൂസേഷൻ. അത് ചിലപ്പം ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ നല്ലതായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ മക്കളുടെ നിന്നായിരിക്കും. Whatever we sow, we will end up reaping. So let's be careful what we're sowing into the marriage. We need to train for how we communicate. One huge suggestion, when you're emotional about something, don't get into a discussion. രണ്ടുപേരും ഇമോഷണൽ ആണെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇമോഷണൽ ആണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ അങ്ങ് നിർത്തും. വിൽ ടേക്ക് ഇറ്റ് അപ്പ് അഗൈൻ. ഇല്ല, നമുക്ക് 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് സംസാരിക്കാം. ഒരാൾ ഇമോഷണൽ ആണെങ്കിൽ മറ്റേ ആൾക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ഒക്കുമെങ്കിൽ അതുവരെ പോവും. ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ആൾ പറഞ്ഞ് ഓക്കെ ഇതിപ്പം ഓവറാവുക, ഇവിടെ നിർത്ത്, either we'll take it up or please talk in a different way. Earlier we would not, but today we have changed a lot and we are still growing. ഇപ്പോഴും അതിൽ വളരുക. സോ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ, സംസാരിക്കാൻ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കാം ഡൗൺ ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ഏത് വാക്ക് ഉപയോഗിക്കണം, എങ്ങനെ പറയണം, കർത്താവിൻ്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതെങ്ങനെ പറയും എന്ന് ആലോചിച്ച് when we present it, we will reap the good harvest of what we sow. Some things about communication, in communicating effectively, is to learn also to be good listeners. Okay, മറ്റേ ആൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും. I suggest that husbands and wives take at least one evening, 1 or 2 hours a week at least, to just talk. ജസ്റ്റ് ഇരുന്ന് ചുമ്മാ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാൻ ഒരു ഈവനിങ് അല്ലേ എന്തേലും ഒരു സമയം. ഇഫ് എവറി ഡേ ദെൻ ദാറ്റ്സ് വണ്ടർഫുൾ. ബട്ട് ജസ്റ്റ് ടു ടോക്ക് ഒരു സമയം വെക്കുന്നത് ഇസ് റിയലി ഗുഡ്. വേ യു ടോക്ക് അബൌട്ട്, കാരണം ജോലിയുടെ തിരക്കിനകത്ത് പല കാര്യങ്ങളും മനസ്സിൽ കിടന്ന് വളരാൻ തുടങ്ങും, ബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ആൻഡ് അതിനൊരു വെൻറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ദി ബിൽഡ് അപ്പ്. യാ, സോ പ്രാക്ടീസ് ഹാവിങ് റെഗുലർ ടൈംസ്. വി ജസ്റ്റ് മൺഡേസ് ആണ് ഞങ്ങളുടെ ഡേ ഓഫ്, ആൻഡ് വി ട്രൈ മൺഡേ ആഫ്റ്റർനൂൺസ് ഓർ in the morning, whatever, to just get some time and just talk. And we try maximum ministry related അല്ലെ church related കാര്യങ്ങൾ പറയാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. കാരണം അത് മാത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ our mind is full of that. And കിട്ടുന്ന അവസരം കുറേ തീരുമാനങ്ങൾ കാണും എടുക്കാൻ. അന്നേരം സോ അച്ഛനെ കിട്ടാത്തപ്പോൾ പലരും എൻ്റെ റൂട്ട് വഴി ഇതിനൊരു തീരുമാനം, ചേച്ചി get just ask him about this and this. So I have to learn to put all of that aside and just try to just talk about us, talk about the children, talk about the family. And we need to make അതിനൊരു എഫേർട്ട് വേണം. യെസ്, നമ്മൾ ആരുടെയും കലണ്ടറിൽ ആ സമയമില്ല. ആ സമയം മാർക്ക് ചെയ്ത് അതിനെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി എഫേർട്ട് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ നടക്കത്തില്ല. സോ make an effort. Communication requires a lot of courage and a lot of effort. ചിലപ്പോൾ ഒരാളായിരിക്കും അതിൻ്റെ പുറകെ നടക്കേണ്ടത്, വിച്ച് ഇസ് ഫൈൻ. മേ ബി മോർ ഓഫൻ ദ വൈഫ്. ചിലപ്പോൾ ഭാര്യയായിരിക്കും, അച്ഛായോ വന്നിരുന്ന കുറച്ച് നേരം ഒരു 10 മിനിറ്റ് ടു ജസ്റ്റ് സിറ്റ് ആൻഡ് ടോക്ക്. ആൻഡ് ഇഫ് യു ഡോണ്ട് സീ, നമ്മുടെ ക്വയറ്റ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുവാ? ഇതല്ലേ ക്വയറ്റ് ടൈം. കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ ക്വയറ്റായിട്ടുള്ള ടൈം എന്തുവാ? ദ ലോർഡ് ആൻഡ് ഹിസ് ബ്രൈഡ് ആർ ടോക്കിംഗ്. ആൻഡ് എല്ലാ ദിവസവും ക്വയറ്റ് ടൈം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും? നമ്മളും കർത്താവായിട്ടുള്ള ബന്ധം it gets messed up. Then why do we think that husband and wife regularly quality ആയിട്ട് സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് നല്ലതാവും നമ്മൾ എങ്ങനെ വിചാരിക്കും? കർത്താവ് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതിയോ എന്ന് ആണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ഇല്ല, കർത്താവ് പറയുന്നത് എപ്പോഴും all the time. So understand that for intimacy, communication is extremely important. And we must mark time. നമ്മുടെ കലണ്ടറിൽ അല്ലെ നമ്മുടെ ദിവസത്തിൻ്റെ ആദ്യം കർത്താവിന് വേണ്ടിയുള്ള, കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ സംസാരിക്കാൻ. ഹൗ ഡസ് ഗോഡ് സേ ക്ലോസ് ദ ഡോർ അല്ലേ? ബാക്കിയെല്ലാം ഷട്ട് ഔട്ട് ചെയ്ത് ഗെറ്റ് അലോൺ വിത്ത് ദ ഫാദർ ആൻഡ് ദെൻ ടോക്ക് ടു ഹിം. ദാറ്റ് ഈസ് ഗോഡ്സ് ഐഡിയ ഓഫ് ഇൻറ്റിമസി വിത്ത് ഹിം. ദാറ്റ് ഈസ് ഗോഡ്സ്. സോ നമ്മുടെ ക്വയറ്റ് ടൈം വേണം വിത്ത് ഈച്ച് അതർ. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ടേക്സ് എഫേർട്ട്, ഇറ്റ് ടേക്സ് പ്ലാനിങ് എ ടൈം. And it takes courage to talk about your feelings and to be a good listener. Okay, മറ്റേ ആൾ സംസാരിക്കുമ്പം പല ടൈപ്സ് ഓഫ് ലിസണേഴ്സ് ഉണ്ട്. സം ടൈപ്സ് ആർ ഒരാൾ പറയുമ്പോഴേ തലയിൽ എന്ത് അഡ്വൈസ് കൊടുക്കണമെന്നാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ലിസണേഴ്സ് ഉണ്ട്.
അത് പറഞ്ഞ് തീർക്കുമ്പോഴത്തെ ആൻഡ് പാസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആസ് പാസ്റ്റേഴ്സ് വി ആർ വെരി ഗിൽറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ്. ഓരോരുത്തർ വന്ന് വിഷമം പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്തെങ്കിലും തിരിച്ച് പറയണ്ടായോ, എന്തെങ്കിലും ഒരു കൗൺസിൽ കൊടുക്കണ്ടേ. സോ വചനത്തിൽ ഈ സിറ്റുവേഷൻ എവിടെ ഉള്ളത്, ഏത് സ്ക്രിപ്ചറാണ് കൊടുക്കേണ്ടതൊക്കെയാണ് തലയിൽ ചിന്തിക്കുന്നത്, റൈറ്റ്? സോ ഈവൻ ഇൻ ദ മാരേജ് അഡ്വൈസ് ഗിവർ എപ്പോഴും അഡ്വൈസ് കൊടുക്കും. ദാറ്റ്സ് എ പുവർ ലിസണർ. അനദർ പുവർ ലിസണർ ഇസ് ദി ഇൻട്രപ്റ്റർ. സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വന്ന് വേറെ കാര്യം പറയും, അല്ലെ ഞാനും അത് എൻ്റെ ഇവിടെ അത് അങ്ങനെ തന്നെ. യു ഡോണ്ട് ലിസൺ കംപ്ലീറ്റ്ലി. ഓർ ദ ഡിഫ്ലക്റ്റർ, ഈ പറയുന്ന കാര്യത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക് കൊണ്ടിടും. സോ ഞാൻ പറഞ്ഞ് തീർത്തില്ല, അതിൻ്റെ മുമ്പേ തന്നെ ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഹാസ് കം ഇൻ. ദ ഡിഫ്ലക്റ്റർ കീപ്സ് ചേഞ്ചിങ് ദ ടോപ്പിക്സ്. വി ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വെൽ. അനദർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റർ ഇസ് ദ റിയഷ്യൂർ. അതിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല, അതൊക്കെ ശരിയായിക്കോളും. ജോലി സ്ഥലത്ത് ഒരു വിഷമം കൊണ്ടുവന്ന് നീ അതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകണ്ട, അതൊക്കെ ശരിയായിക്കോളും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത ടോപ്പിക്. വൈ? കാരണം അത് വലിയ വിഷമം എനിക്ക് ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഐ ജസ്റ്റ് ഡിഫ്ലക്റ്റഡ്. So these are all poor listeners. Good listeners, what are some characteristics of good listeners? Giving full attention. Phone മാറ്റി വെക്കുക. ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ it's really hard because a lot of our work happens for both of us on this phone. So we try, if we are having time, okay, നമ്മൾ ഫോൺ മാറ്റി വെക്കാൻ for the next hour also we're not going to check, we're not going to look for updates or what's happening. We just try to, so give full attention to the spouse. Watch the tone, the body. If you're upset about something, present it in an honorable way. Okay, make an effort to listen and listen intelligently. Give full attention. പകുതി മനസ്സോടെ ഭാര്യ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ജോലിക്കാരി ബോസിനോട് അല്ലെ ഈ പണിയുണ്ട് ആ പണിയുണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കാതെ ലിസൺ ഇൻ്റലിജൻ്റ്ലി, ലിസൺ ഇൻറ്റൻഷനലി, ലിസൺ അൺക്രിറ്റിക്കലി. Okay, listen because two are trying to become one. Communication illade two cannot become one. So communicate, just like ഇത് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം പോലെ തന്നെയാണ്. കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കാതെ കർത്താവിനോട് ഒരു ബന്ധം വി cannot have. So then how much more if we want if we don't have communication in marriage, it becomes ministry without intimacy. Religion, അല്ല അതാ പറയുന്നത്, റിലിജൻ കർത്താവ് ചോദിക്കുന്നതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, പക്ഷെ ഇൻറ്റിമസി ഇല്ല. കർത്താവ് അതാണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? അല്ല. സോ നമ്മുടെ മാരേജ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒരു റിലിജൻ പോലെ ആവും, പക്ഷെ ഇൻറ്റിമസി ഇല്ല. ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വണ്ണസ് ഇല്ല, റൈറ്റ്? അക്നോളജിങ് അവർ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഫീലിങ്സ്. നിനക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയോ, നിനക്ക് വിഷമം വന്നോ? ഓക്കെ, ഐ അക്നോളജ്, ഐ അക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ്സ് വാട്ട് യു ഫെൽറ്റ്. ആൻഡ് ലിസൺ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വൺ അനദർ. I just rushed through a lot of topics, but I think giving you the heart behind it is the most important thing. അല്ലേ? ആ ഹാർട്ട് കിട്ടിയാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്കത് മെന്യൂർ ചെയ്യാനൊക്കും. ഹാർട്ട് ഈസ്, നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഒന്നാണ്. നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യണം. നമ്മളത് എങ്ങനെ സംസാരിക്കണം നമ്മൾ പഠിച്ചെടുക്കണം. എൻ്റെ സംസാരിക്കുന്ന രീതി അച്ഛനെ വിഷമിപ്പിക്കുവാണെങ്കിൽ ഞാനത് മാറ്റാൻ ഇൻറ്റൻഷനലി തീരുമാനിക്കണം. എങ്ങനെ ആയിരിക്കും, ഹൗ വുഡ് ഹി വാണ്ട് ടു ഹിയർ ഇറ്റ് എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കണം. അത് പുള്ളി എങ്ങനെ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കും എന്ന് ചിന്തിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത്, ഇപ്പോൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന മെക്കാനിക്കലായിട്ട് ചിലപ്പം തോന്നുമായിരിക്കും, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ട്രെയിനിങ്. ഐ എം ട്രെയിനിങ് ബിക്കോസ് ഐ വാണ്ട് ടു ബിക്കം വൺ. സോ ഐ പ്രാക്ടീസ് ഇറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ്ലി, ഐ ട്രെയിൻ ഇറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ്ലി, ആൻഡ് ദെൻ ഐ പ്രസൻറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ എൻ ഓണറബിൾ വേ. ബഹുമാനത്തോടെ പറയാൻ, അതിപ്പം മറ്റേ ആൾ വേർതി ഓഫ് ദ ബഹുമാനം അല്ല വിഷയം. അത് എൻ്റെയും കർത്താവിൻ്റെ ഉള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഞാൻ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ. സോ ഇറ്റ് ഹാസ് നത്തിങ് ടു ഡു വിത്ത് വെദർ ദി അതർ പേഴ്സൺ ഈസ് ഡിസേർവിങ് ഓഫ് ദ റെസ്പെക്റ്റ്. യാ, ആൻഡ് സോ ടു ബ്രിങ് ഇൻ ആൻ ഓണറബിൾ വേ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് വർക്കിംഗ് ഓൺ ഇറ്റ്, ചൂസിങ്. ഇല്ല, ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇപ്പം ലെവൽ 5 അല്ല ലെവൽ 1 ലെവൽ 2 നമ്മൾ എത്താൻ ശ്രമിക്കണം. അല്ലെ ലെവൽ 2 ആണെങ്കിൽ എന്നാൽ ലെവൽ 3 എത്താൻ നോക്കണം. നമ്മുടെ ഇടയിൽ തന്നെ പലരും പല ലെവൽസ് ഓഫ് മാരേജ് റിലേഷൻഷിപ്പിലാണ്. ചിലർ ക്ലോസർ ആയിരിക്കും, ചിലർ ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ഇന്ന് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ നിന്ന് ഇച്ചിരി കൂടെ ക്ലോസറായിട്ട് മസ്റ്റ് ബി ആർ എയിം. ഓക്കെ, wherever you are, we want to decide that we're going to grow closer. Yeah, shall we pray?